Hello everyone, myself GB Shendge, Assistant Professor, College of Agriculture, Baramati. Today is our lecture on cultivation practices of wheat crop. In last lecture, we have seen the different package of practices for growing wheat. That practices are botanical description of wheat crop, economic uses or economic importance of wheat, the species of wheat mostly cultivated in India, then the different varieties of wheat and the description of that varieties, then ecology in that climatic requirement for the growing of wheat and soil requirement, then preparation of land for the rain-fed wheat crop and for the irrigated wheat crop. Okay. Now see the remaining package of practices for growing the wheat crop. In that first, that is selection of wheat seed for sowing. Selection of wheat seeds, or we have to select the quality seeds for the sowing, and that qualities are the seeds should be well developed, bold, and that seeds are collected from fully dried crop and stored separately. You have to select the seeds from well developed or well matured plants. The seeds are dried and bold seeded. Okay. Then second, the seed should be healthy and free from seed-borne diseases. The selected seeds should be free from of any seed-borne diseases, or it is a healthy. ते सीड्स कसं पाहिजे, हेल्दी पाहिजे, and it should be free from of seed-borne diseases. Okay. Third, it should be free from admixture of weed seeds. The seed should be free from of admixture of weed seeds. Admixture means भेसळ म्हणतो आपण. त्या सीडमध्ये वीड सीड्स नसलेले पाहिजे किंवा भेसळ केलेली नसले, प्युअर सीड्स, त्या क्रॉपचे प्युअर सीड्स पाहिजे फॉर द सोविंग. ओके. इट शुड हॅव अ गुड जर्मिनेशन कॅपॅसिटी. त्याची जर्मिनेशन कॅपॅसिटी, उगवण क्षमता म्हणतो आपण. इट शुड बी गुड जर्मिनेशन कॅपॅसिटी. जर्मिनेशन कॅपॅसिटी चांगली पाहिजे. जेवढे सीड्स लावणार आहे तेवढे सगळे सीड्स काय केले पाहिजे, जर्मिनेट झाले पाहिजे, उगवले पाहिजे. And it is advisable to sow certified seeds obtained from a good seed agency. You have to select or you have to use the seeds from the certified seeds which are certified by any government agency. Okay. These are the selection of wheat seeds or selection of quality wheat seeds. Okay. Then see the seed treatment. Seed treatment means बीज प्रक्रिया म्हणतो. The main aim of seed treatment is to control the diseases. Okay. In that first seed treatment, that is sun drying or solar heat treatment. This is the natural seed treatment, that is the sun drying and solar heat treatment. This treatment is given to protect the crop from seed-borne diseases. ही treatment कशासाठी करायची? To control the seed-borne diseases. seed-borne diseases होऊ नयेत म्हणून ही सीड ट्रीटमेंट दिली जाते. सीडबॉर्न डिसीजेस कोणते आहेत? लूसमट आहे, फ्लॅक्समट आहे. दिस आर द सीडबॉर्न डिसीजेस. ओके. हे डिसीजेस होऊ नये म्हणून सनड्राईंग किंवा सोलार हीट ट्रीटमेंट दिली जाते. द सीड शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड व्हीट क्रॉप. ह्या ट्रीटमेंटसाठी फ्रेशली हार्वेस्टेड, लगेच हार्वेस्ट केलेले प्लांटचे सीड्स काय केले पाहिजे, यूज केले जातात. इट शुड बी स्प्रेड ऑन रूफ in a layer not more than 2 cm thick and dried in a hot sun for 2 days. ते सीड्स काय करायचे, रूफ किंवा फ्लोअर असतो, हार्ड कॉम्पॅक्ट फ्लोअर असतो किंवा जमिनीवरती काय करायचं, स्प्रेड करायचे 2 सेंटीमीटर थिक. त्याची लेअर 2 सेंटीमीटर थिक असली पाहिजे. अँड ड्राईड इन हॉट सन फॉर 2 days. 2 दिवस उन्हामध्ये काय करायचे, ते सीड्स वाळवायचे. इट शुड बी स्टील्ड 1 to 2 times during hot period of the day. दिवसातून 2 ते 3 वेळेस ते सीड्स काय केले पाहिजे, स्टीर्ड केले पाहिजे, हलवले पाहिजे. खालचे सीड्स वरती आले पाहिजे आणि वरचे सीड्स खाली गेले पाहिजे, स्टीर्ड केले पाहिजेत. द ड्राईड सीड शुड बी स्टोर्ड इन गनी बॅग्स फॉर सोविंग इन नेक्स्ट सीजन. आणि तसे ड्राईड केलेले सीड्स हे गनी बॅग, गोनपाट म्हणतो आपण, त्याच्यामध्ये काय करायचे, स्टोअर करायचे आणि इट इज यूज फॉर सोविंग पर्पज. Okay, this is the sun drying and solar heat treatment. Okay, this is the natural seed treatment.
In that, solar heat is used for controlling the seed-borne diseases like loose smut, कणी म्हणतो रोग. ओके, सेकंड आहे organomercurial treatment. In that, the seed should be treated with mercurial fungicide like Agrocin, Vitavax or Thyram, and the application rate of that fungicide is 2.5 to 3 gram per kg of seeds. ह्या सीड ट्रीटमेंटमध्ये फंगिसाइड बुरशीजन्य वापरलं जातं लाईक ॲग्रोसोन, विटावॅक्स आणि थायरम, आणि त्यांचा ॲप्लिकेशन रेट आहे 2.5 to 3 gram per kg ऑफ सीड्स. ओके, द ट्रीटमेंट इज गिव्हन बाय युझिंग रोटेटिंग टाईप सीड ट्रीटिंग ड्रम. याच्यामध्ये सीड ट्रीटिंग ड्रम असतो, याच्यामध्ये सीड्स टाकायचे आणि फंगिसाइड जे काही वापरणार आहे थायरम ते टाकायचे आणि तो सीड ट्रीटिंग ड्रम काय होतो, रोटेट होतो. दिस ट्रीटमेंट इज गिव्हन टू प्रिव्हेंट डिसीजेस लाईक फ्लॅक्स स्पॉट, फूट रॉट अँड विल्ट. ही ट्रीटमेंट कशासाठी करायची, फॉर कंट्रोलिंग द फंगल डिसीजेस, बुरशीजन्य रोग आहेत ते कंट्रोल होण्यासाठी ही ट्रीटमेंट केली जाते. ते बुरशीजन्य रोग कोणकोणते आहेत, फूट रॉट, मुळकूस किंवा विल्ट, मर किंवा फ्लॅक्स स्पॉट, कानी, हे डिसीजेस कंट्रोल होण्यासाठी ऑर्गॅनोमर्क्युरियलची ट्रीटमेंट दिली जाते. त्यांचा ॲप्लिकेशन रेट आहे 2.5 to 3 gram per kg सीड्स. ओके, देन थर्ड ट्रीटमेंट दॅट इज अ हॉट वॉटर ट्रीटमेंट. इन दॅट wheat seed is soaked in hot water at 52 degrees Celsius temperature for 10 minutes before sowing. In that treatment, the wheat seeds are soaked. wheat seeds काय करायचे, गव्हाचे बी असते, बी ते काय करायचे, पाण्यामध्ये, गरम पाण्यामध्ये, त्याचं टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सिअस एवढं असलं पाहिजे, गरम पाण्यामध्ये भिजवायचे फॉर 10 minutes, 10 मिनिट ठेवायचे बिफोर दी सोईंग ऑफ सीड्स, लावायच्या अगोदर. दिस ट्रीटमेंट इज गिव्हन फॉर द कंट्रोल ऑफ डिसीजेस लाईक अल्टरनेरिया, ब्लाइट अँड स्मट. हे ट्रीटमेंट कशासाठी केले जाते, फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजेस लाईक ब्लाइट कंट्रोल होण्यासाठी किंवा स्मट डिसीज, हे रोग कंट्रोल होण्यासाठी हे ट्रीटमेंट दिले जाते. ओके, देर आर 3 टाईपचे ट्रीटमेंट दिले जातात व्हीट सीडला. फर्स्ट आहे सन ड्रायिंग अँड सोलार हीट ट्रीटमेंट, सेकंड वन आहे ऑर्गॅनोमर्क्युरियल ट्रीटमेंट, अँड थर्ड वन इज हॉट वॉटर ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजेस. ओके, then see the methods of sowing or sowing methods. This crop is mostly sown by using 2 methods. One is broadcasting and second one is drilling. Dibbling is minor sowing method, but mostly broadcasting and drilling, these 2 methods is mostly used in wheat crop. First is the broadcasting method. In Marathi it is called as विस्कटणे असं म्हटलं जातं. The seed is broadcasted and covered by giving harrowing. ह्या मेथडमध्ये काय केलं जातं, सीड ब्रॉडकास्ट केलं जातं, विस्कटलं जातं हाताने जमिनीवरती, ते सीड्स काय केले जातात, विस्कटले जातात आणि कवर्ड बाय गिविंग हॅरोईंग, आणि त्याच्यावरती माती कवर्ड केली जाते बाय हॅरोईंग. कुळवणी, सोविंग केल्यानंतर एक कुळवणी केली जाते फॉर कव्हरिंग द सीड्स. ओके, बाय सॉइल्स. This method is followed in the North India on light alluvial soil having sufficient moisture in the surface layer. This method is mostly used in North India on light alluvial soil having the sufficient moisture in the surface layer. This method is inefficient because poor germination and irregular plant stat. In that method, the germination is poor and the प्लांट स्टॅट इज नॉट इरेग्युलर. ह्या मेथडमध्ये काय होतं, एकाच जागी सीड्स जास्त पडतात, एका जागी कमी पडतात, त्याच्यामुळे प्लांट स्टँड किंवा प्लांट पॉप्युलेशन असं म्हणतो ते इरेग्युलर असतं, रेग्युलर नसतं किंवा एकसारखं नसतं, आणि जर्मिनेशन कमी असतं ॲज कम्पेअर टू अदर मेथड्स. अँड दिस मेथड इज रिक्वायर्ड मोर सीड रेट ॲज कम्पेअर टू द ड्रिलिंग मेथड. Second method, that is the drilling method. In that method, seed drill is used for the sowing purpose. Okay. The sowing of wheat is done by 1, 2 or 3 tined seed drill. Seed drill 2 tined, 1 tined and 3 tined seed drillच्या साहाय्याने सोविंग केलं जातं. सीड ड्रिल म्हणजे चाड असं आपण त्याला मराठीत म्हणतो. देन इन महाराष्ट्र सोविंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ तिफन. तिफनच्या साहाय्याने महाराष्ट्रामध्ये ह्याची पेरणी केली जाते, सोविंग केलं जातं. बाय दिस मेथड सीड इज प्लेस्ड इन सॉइल ॲट प्रॉपर डेप्थ. In this method, the seed is placed in proper depth, which gives good germination and uniform crop stand. As compared to broadcasting method, in this method,
it gives the good germination and uniform plant stand as compared to broadcasting method. Okay, this is the sowing methods, broadcasting and drilling. Broadcasting method require more seed rate and it gives poor germination and irregular plant stand, and drilling method it gives good germinations and regular plant or uniform plant stand, and seed rate requirement is less as compared to broadcasting method. Okay, then see the seed and sowing. Sowing season, Rabi season. This crop is grown in winter season, and the crop science paper second, all the crops are grown in winter season. The sowing season is Rabi, not Kharif. Okay, sowing time. Sowing time, tentative sowing time is October to November, and according to type of cultivation of wheat crop, as a rain fed or as a irrigated. If it is sown or it is taken as a rain fed crop, so it's sown in 15 to 13 ऑक्टोबर. जर आपण हे रेन फेड क्रॉप म्हणून लावत असेल तर ते क्रॉप कधी लावलं जातं 15 ते 30 ऑक्टोबरच्या दरम्यान, आणि इरिगेटेड क्रॉप जर घेत असेल तर ते 1 ते 15 नोव्हेंबरच्या दरम्यान लावलं जातं. दिस इज द सोविंग टाइम. देन सोविंग डेप्थ. सोविंग डेप्थ इज ऑल्सो डिफरंट according to type of cultivation of crop, as a rain fed or as irrigated. rain fed crop साठी sowing depth, खोली म्हणतो, लावण्याची खोली किती असली पाहिजे, 8 ते 10 सेंटीमीटर एवढी सोईंग डेप्थ असली पाहिजे रेन फेड क्रॉपसाठी. आणि इरिगेटेड क्रॉपसाठी द सोईंग इज डन ॲट 3 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ आफ्टर प्री सोईंग इरिगेशन इज गिवन इन इरिगेटेड. and in Mexican, for Mexican varieties means which is released at Mexico. Okay, these varieties are grown in the depth up to 5 centimeter depth. 5 centimeter depth पर्यंत हे varieties sowing केलं जातं. as compared to rain fed and irrigated, Mexican varieties चे sowing depth हे कमी आहे का, because these varieties have a very short coleoptile and hence sown only up to 5 centimeter depth. याची डेप्थ कमी का आहे, कारण शॉर्ट कोलिओप्टाईल. कोलिओप्टाईल म्हणजे काय, रॅडिकल आणि प्ल्युम्युल हे माहीत असेल तुम्हाला, त्याची शॉर्ट कोलिओप्टाईल असतात, त्याच्यामुळे हे क्रॉप मेक्सिकन व्हरायटीज मोस्टली शॅलो डेप्थला सोन केले जाते. त्याची डेप्थ 5 सेंटीमीटर एवढी असते. Okay, this is the sowing season, sowing time and sowing depth. Then seed rate. Seed rate, general seed rate of wheat crop is depend upon the type of variety, sowing method and type of cultivation and time of sowing. याच्यानुसार seed rate वेगवेगळा असतो. इरिगेटेड घेतला तर seed rate जास्त, रेन फेड घेतला तर seed rate कमी, किंवा sowing method ब्रॉडकास्टिंग घेतली तर जास्त seed rate लागतो, ड्रिलिंग घेतली तर seed rate कमी लागतो, किंवा टाइम ऑफ सोविंग उशिरा सोविंग केलं तर सीड रेट जास्त लागतो आणि अगोदर किंवा टायमिंगला सोविंग केलं तर सीड रेट कमी लागतो. ओके, सीड रेट ऑफ व्हीट इज व्हॅरीज फ्रॉम 44 to 132 kg per hectare. हेक्टरी 44 to 132 kg एवढा सीड रेट लागतो. फॉर द मेक्सिकन व्हरायटीजचा सीड रेट आहे 88 kg per hectare. For the Mexican varieties, optimum seed rate is 88 kg per hectare under average soil conditions. Okay, then the higher seed rate is used in case of the late sowing to reduce the loss in yield. जर sowing late झालं, उशिरा sowing झालं तर seed rate जास्त लागतो for to reduce the loss in yield. उत्पन्न कमी येऊ नये म्हणून seed rate जास्त वापरला जातो. ओके, then इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन, आंतरमशागत म्हणतो आपण त्याला. फॉर रेनफेड क्रॉप, जर आपण रेनफेड क्रॉप घेतलं, युजली नो इंटरकल्चर इज गिव्हन टू द रेनफेड व्हीट क्रॉप. रेनफेड व्हीट क्रॉपला कोणतंच इंटरकल्चर ऑपरेशन मोस्टली घेतलं जात नाही. बट इन केस ऑफ इरिगेटेड क्रॉप, जर आपण इरिगेटेड क्रॉप घेत असेल तर त्याच्यासाठी एक होईंग आणि 1 to 2 हँड विडिंग्स आर गिव्हन ॲट 15 days इंटरवल. ओके, 1 होईंग एक कोळपणी केली जाते आणि 1 to 2 हँड विडिंग 2 खुरपण्या केले जातात 15 दिवसाच्या अंतराने फॉर कंट्रोलिंग द वीड ग्रोथ. ओके, अँड आफ्टर दॅट फर्स्ट इरिगेशन इज गिव्हन टू दी क्रॉप. इन ॲडिशन टू दिस क्रॉप,
Also 1 or 2 hand weedings are also given for aerating the soil and light earthing up. Earthing up म्हणजे भर घालण्यास आपण म्हणतो किंवा एरिएशन व्यवस्थित होण्यासाठी विडिंग केलं जातं आणि वीड ग्रोथ कंट्रोल होण्यासाठी 1 to 2 हँड विडिंग्स त्या पिकामध्ये केले पाहिजे. ओके, देन सी दिस द सीड रेट स्पेसिंग अँड इंटरकल्चर ऑपरेशन्स ऑफ व्हीट क्रॉप. Then see the crop rotation and mixed क्रॉपिंग. क्रॉप रोटेशन मीन्स पिकांची फेरफालट म्हणतो आपण. खरीप, रब्बी आणि समर ह्या तिन्ही सीझनमध्ये वेगवेगळी पिकं लावली जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज क्रॉप रोटेशन. पिकांची फेरफालट असं आपण म्हणतो. इट इज नॉट डिझायरेबल टू ग्रो व्हीट इयर आफ्टर इयर ऑन द सेम पीस ऑफ लँड. जर आपण एकच पीक एकाच जमिनीमध्ये सतत लावत असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला जास्त उत्पन्न मिळत नाही आणि त्या जमिनीची सुपीकता काय होते, कमी होते. त्यालाच आपण मोनोक्रॉपिंग असं म्हणतो. द रोटेशन्स फॉलोड इन व्हीट क्रॉप आर फर्स्ट रोटेशन दॅट इज मूग, उडीद अँड सोयाबीन. इन खरीप सीझन यू हॅव टू सो और यू हॅव टू grow the moong crop, udit crop or soybean crop, and in Rabi you have to grow the wheat crop. Second, paddy, bajra and jawar in Kharif season, and in Rabi wheat. Groundnut or sesame in Kharif season and in Rabi wheat. खरीपमध्ये याच्यापैकी कोणताही एक क्रॉप तुम्ही लावू शकता. मूग, उडीद आणि सोयाबीन याच्यामधलं कोणतंही एक क्रॉप लावायचं आणि रब्बीमध्ये व्हीट कंपल्सरी लावायचं. दिस इज द क्रॉप रोटेशन for rain-fed crops and rain-fed wheat crop, and for irrigated wheat crop cotton, sugarcane and mustard. कॉटन, कापूस, शुगरकेन, ऊस किंवा मस्टर्ड, मोहरी हे क्रॉप रोटेशन केलं जातं. ओके, देन मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स मिश्र शेती असं आपण म्हणतो. एकाच पिकामध्ये एकाच जमिनीवरती एकापेक्षा जास्त पिकं लावली जातात. त्याला काय म्हटलं जातं, मिक्स्ड क्रॉपिंग असं म्हटलं जातं. मेन क्रॉप आणि सब क्रॉप असे 2 टाईपचे क्रॉप असतात. फर्स्ट मिक्स क्रॉपिंग दॅट इज व्हीट प्लस ग्राम. ओके, व्हीट, गहू आणि हरभरा हे आपण मिक्स क्रॉपिंग म्हणून एकाच सीझनमध्ये आणि एकाच लँडवरती घेऊ शकतो. किंवा व्हीट प्लस मस्टार्ड, गहू आणि मोहरी घेऊ शकतो. किंवा व्हीट प्लस लिनसीड, गहू आणि जवस हे 2 पिकं आपण काय एकाच टायमिंगला एकाच वेळेस काय करू शकतो, घेऊ शकतो. ओके, दिस द मिक्स्ड क्रॉपिंग. देन मॅन्युरिंग अँड फर्टिलायझर मॅनेजमेंट फॉर व्हीट क्रॉप. खत व्यवस्थापन. FIM or compost at the rate 25 to 30 cartloads per hectare is added at the time of land preparation before last harrowing. फॉर दी 1 हेक्टर क्रॉप 25 to 30 कार्टलोड्स. कार्टलोड्स म्हणजे बैलगाड्या असं म्हणतो आपण. 25 ते 30 बैलगाड्या हेक्टरी काय करायचे, FIM चांगलं कुजलेलं शेणखत किंवा कंपोस्ट काय करायचं, स्प्रेड करायचं ॲट द टाईम ऑफ लँड प्रिपरेशन. जेव्हा आपण प्रिपरेशन ऑफ लँड करत असो बिफोर दी लास्ट हॅरोईंग. लास्ट हॅरोईंगच्या अगोदर शेणखत काय केलं जातं, स्प्रेड केलं जातं आणि त्याच्यानंतर एक हॅरोईंग केलं जातं जेणेकरून ते शेणखत जमिनीमध्ये व्यवस्थित मिक्स व्हावे यासाठी. ओके, देन फर्टिलायझर डोस फॉर रेनफेड क्रॉप इज 50 kg नायट्रोजन, 25 kg phosphorus and 25 kg potassium per hectare. For the rain-fed crop 50, 25 NPK kg per hectare. All the dose of NPK is applied at the time of sowing in rain-fed crop. फर्टिलायझर डोस किती आहे रेनफेड क्रॉपसाठी, 50, 25, 25. ओके, आणि हा डोस फुल डोस ऑफ नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम इज अप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ सोईंग. सगळा जो डोस आहे तो बेसल डोस म्हणजे ॲट द टाईम ऑफ सोईंग हा डोस काय करायचा, पूर्ण टाकायचा. आणि फर्टिलायझर डोस फॉर इरिगेटेड क्रॉप इज 100 kg नायट्रोजन, 50 kg फॉस्फरस अँड 50 kg पोटॅशियम पर हेक्टर. हेक्टरी इरिगेटेड क्रॉपसाठी फर्टिलायझर डोस आहे 100, 50, 50. ह्याच्यामध्ये हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन युरियाचा हाफ डोस टाकायचा आणि फुल डोस ऑफ फॉस्फरस अँड पोटॅशियम इज अप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ सोविंग. जेव्हा आपण पेरणी करू त्यावेळेस फुल डोस ऑफ पोटॅशियम अँड फॉस्फरसचा टाकायचा आणि हाफ डोस ऑफ नायट्रोजनचा टाकायचा. आणि रिमेनिंग हाफ डोस जो काही राहिलेला आहे तो 20 ते 25 डेज आफ्टर सोविंग ॲट द टाईम ऑफ फर्स्ट इरिगेशनला टाकायचा.
full dose of NPK is applied at the time of sowing for rain-fed crop, and for irrigated crop half dose of nitrogen and full dose of potassium and phosphorus is applied at the time of sowing, and remaining half dose is applied 20 to 25 days after sowing, 20 ते 25 दिवसानंतर लागवडीनंतर, किंवा क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेजला, किंवा जेव्हा आपण फर्स्ट इरिगेशन देणार आहे त्या स्टेजला राहिलेला हाफ डोस काय केलं जातं, नायट्रोजनचा टाकलं जातं. ओके, दिस इज द मॅन्युरिंग फॉर अँड फर्टिलायझर मॅनेजमेंट फॉर द रेनफेड अँड इरिगेटेड crop. Okay, then see the irrigation management. In that first, see the for irrigation management for rain-fed crop and irrigation management for irrigated crop. For the rain-fed crop, it is grown on residual moisture in soil and dew formed during the winter season. Rain-fed wheat crop हे आपण रेसिड्युअल मॉइश्चर म्हणजे खरीप सीझनमध्ये जे काही आपण पाणी जमिनीमध्ये मुरवलेलं आहे त्या पिकामध्ये, त्या पाण्यावरतीच हे पीक काय केलं जातं, घेतलं जातं, किंवा ड्यू फॉर्म्ड ड्युरिंग विंटर, दवबिंदू म्हणतो, जेव्हा हिवाळ्यामध्ये जास्त असतात त्याच्यावरती हे पीक काय केलं जातं, लावलं जातं किंवा उगवून येतं. इन दिस केस अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, जर पाणी अवेलेबल असेल तर 1 ते 2 इरिगेशन्स are given to the crop at crown root initiation stage and flowering stage. जर पाणी अवेलेबल असेल फॉर रेनफेड क्रॉपसाठी तर 2 स्टेजला क्रॉपच्या इरिगेशन दिलं जातं. फर्स्ट आहे CRI स्टेज, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेज, क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, दॅट इज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. दिस स्टेज इज कम्स इन 30 days आफ्टर सोविंग. ती लावल्यापासून 30 दिवसांनी ही स्टेज येते, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप. अँड सेकंड इरिगेशन कधी द्यायचं, फ्लावरिंग स्टेजला द्यायचं फॉर रेनफेड क्रॉप. अँड फॉर इरिगेटेड क्रॉप 5 to 6 इरिगेशन्स आर गिवन. इरिगेटेड क्रॉपसाठी 5 ते 6 इरिगेशन दिली जातात. फर्स्ट प्री सोकिंग इरिगेशन इज गिवन बिफोर सोविंग अँड रिमेनिंग इरिगेशन्स आर गिवन ॲट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप. ओके, पहिलं इरिगेशन प्री सोकिंग इरिगेशन. फर्स्ट इरिगेशन कधी दिलं जातं, प्री सोकिंग इरिगेशन म्हणून दिलं जातं. इट इज गिवन आहे बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप. क्रॉप लावायच्या अगोदर हे प्री सोकिंग इरिगेशन दिलं जातं. त्याच्यानंतर टिलेज ऑपरेशन केले जातात, सारे केले जातात, आणि राहिलेली इरिगेशन्स 5 ते 6 इरिगेशन देतो. राहिलेली इरिगेशन्स प्लांटच्या क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजला दिली जातात. क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ व्हीट क्रॉप आर फर्स्ट इज क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, CRI स्टेज असं म्हटलं जातं. हे स्टेज 20 ते 25 डेज आफ्टर सोविंग, लावलीपासून 20 ते 25 किंवा 30 दिवसापर्यंत येते. सेकंड आहे टेलरिंग स्टेज, थर्ड वन इज हेडिंग स्टेज, फोर्थ इज फ्लावरिंग स्टेज अँड फिफ्थ इज मिल्की ऑर डफ स्टेज. फर्स्ट क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज म्हणजे क्राउन म्हणजे मुकुट म्हटलं जातं. त्या प्लांटच्या मुळाशेजारी किंवा मुळे येते त्याला क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, मुकुट स्टेज असं म्हटलं जातं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप. ही स्टेज 20 ते 25 दिवसांनी येते. सेकंड आहे टिलरिंग स्टेज, त्या प्लांटला फुटण्याच्या स्टेजला टिलरिंग स्टेज असं म्हटलं जातं. नंतर हेडिंग स्टेज, त्याला इयर हेड्स येतात, त्याला हेडिंग स्टेज असं म्हटलं जातं. नंतर इयर हेडला फ्लावर्स येतात, दॅट इज फ्लावरिंग स्टेज, आणि त्या फ्लावर्समध्ये जेव्हा दाणे भरतात दॅट इज कॉल्ड एज डफ स्टेज किंवा मिल्की स्टेज असं म्हटलं जातं. दिस आर द इम्पॉर्टंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द व्हीट क्रॉप. आउट ऑफ दिस CRI stage, that is crown root initiation stage, is the most critical stage for irrigation in wheat because any shortage of moisture at this stage results in less tillering formation of small airheads and great reduction in yield. जर CRI स्टेजला पाणी कमी पडलं किंवा पाणी दिलं नाही तर त्याचा इफेक्ट डायरेक्टली यील्डवरती होतो. टिलर्स फुटवे कमी लागतात, स्मॉल एअरहेड्स लहान असे एअरहेड्स तयार होतात, आणि ग्रेन यील्ड काय होतं, रिड्यूस होतं, कमी होतं. अँड लास्ट इरिगेशन इज हेल्पफुल ओनली फॉर डॉर्फ व्हीट बट फॉर टॉल ग्रोईंग व्हीट इट मे रिझल्ट इन लॉजिंग ऑफ द क्रॉप. आणि शेवटचं जे लास्ट इरिगेशन आहे मिल्की आणि डफ स्टेजला, इट इज हेल्पफुल फॉर दी डॉर्फ व्हरायटी. डॉर्फ व्हरायटी ज्या आहेत त्यांच्यासाठी हे इरिगेशन काय आहे, हेल्पफुल आहे. दिस आर द इरिगेशन मॅनेजमेंट अँड इम्पॉर्टंट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ दी क्रॉप. ओके, दिस इज द package of practices for growing wheat crop. Remaining package of practices
we have seen in next lecture. Okay, thank you.